بجٹ نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر دیا، اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ نے 1,24,000 کی حد بھی عبور کر لی، اسٹاک مارکیٹ 2017 پوائنٹس اضافے سے 1,24,042 کی سطح پر ٹریڈ، انٹر بینک میں امریکی ڈالر کے قدر میں 9 پیسے کا اضافہ، ٹیکس سے بھرپور بجٹ آ گیا، پیٹرولیم مصنوعات، گاڑیاں اور سولر پینل مہنگے، تنخواہ دار کے لیے ٹیکس میں کمی، جائیداد کی خرید و فروخت پر ریلیف، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 17,573 ارب روپے مالیت کا بجٹ پیش کر دیا، پیٹرولیم مصنوعات پر ₹2.50 فی لیٹر کاربن لیوی عائد، مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر ₹5 فی لیٹر کر دیا جائے گا، بجٹ میں گاڑیاں بھی مہنگی، پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ہائیبرڈ گاڑیوں پر یکساں ٹیکس نافذ، 18% عمومی سیلز ٹیکس تمام گاڑیوں پر عائد کرنے کا اعلان، آئندہ مالی سال میں سولر پینل بھی مہنگے ہوں گے، پاور سیکٹر کی سبسڈی میں 160 ارب روپے کی کمی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار سولر پینل کے درمیان مسابقت میں برابری یقینی بنانا ہے، سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی، ای کامرس پلیٹ فارم کے لیے کوریئرز اور لاجسٹک خدمات والے اداروں پر 18% سیل ٹیکس وصول ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، گریڈ 1 سے 22 تک کے وفاقی ملازمین شامل، ریٹائرڈ وفاقی ملازمین کی پینشن میں 7% تک اضافہ، اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز، مسلح افواج کے افسران اور سپاہیوں کو خصوصی ریلیف الاؤنس دیا جائے گا، اخراجات مالی سال 2025-26 کے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے، معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ آپ سب ہم جن کو جو ہے وہ پچھلے بجٹ کے اندر جن کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا گیا تھا، کیونکہ تنخواہ دار طبقہ وہ معصوم طبقہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ آنے سے پہلے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا بوجھ تھا، تو جو ریلیف ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، پینشن میں تنخواہوں میں اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے بھی گئے ہیں، مختلف مدوں کے اندر جو ہے وہ انکریز بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے تنخواہ دار طبقے کو معصوم قرار دے دیا، کہتی ہیں تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، وفاقی حکومت نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ دے کر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، پالیسی پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالا گیا تھا، کچھ لوگ چاہتے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے جو نہیں ہو سکا، اب ان کو ستھرا پنجاب کی تعریف سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں ریلیف کا جھونکا، تمام ٹیکس سلیب میں کمی کر دی گئی، سالانہ 6 لاکھ تک تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار، 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 2.5% ہوگی، 22 لاکھ تک تنخواہ پر شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر، 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کم کر کے 23% مقرر۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ کم لاگت کے گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کرنے اور مورگیج فنانسنگ کی حوزہ افزائی کے لیے 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 اسکوائر فٹ تک کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے نئے بجٹ میں ریلیف، سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی، جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح بھی کم، ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا، دوسری سلیب میں 3.5% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا، تیسرے سلیب میں 3% سے کم کر کے ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% مقرر، کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھر ٹرانسفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی، 10 مرلہ تک کے گھروں اور 2000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ کا اعلان، حکومت کا مورگیج فائنانسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ، اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کر دی۔
नॉन फाइलर्स के लिए मतलूबा सहूलत मैसर नहीं, गाड़ियां और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 6 से बढ़ाकर 1% कर दी गई। 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 नहीं 1000 कटौती होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार वालों के गिर्द घेरा तंग। सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदाम, बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी, कारोबार को सील और सामान जब्त करने के इकदाम की तजवीज़। बिलावल भुट्टो जरदारी बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज बन गए। कहा, जब भी जंग होती है तो सबसे ज्यादा मुतासिर कश्मीरी होते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट अरकान ने मसले कश्मीर उजागर करने का वादा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तान हाई कमीशन के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में मेंबरान पार्लियामेंट और पाकिस्तान कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद से भी मिले। भारत का जंगी जुनून ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुका। शहरी रहमान कहती हैं, हम भारतीय इक़दामात के बायस इलाकाई अमन को खतरात के हवाले से दुनिया की तवज्जो दिला रहे हैं। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बरतानवी वफ़द ने गुफ्तगू में भरपूर दिलचस्पी ली। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत न हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने के बाद केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। अपोजिशन बजट तकरीर के दौरान इन एक्शन। इजलास शुरू होते ही उमर अयूब नशस्त पर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म के आते ही पीटीआई की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई और शोर शराबे से ऐवान गूंजता रहा। पीटीआई अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे। हुकूमत की जानिब से मलिक इब्रार, अंजुम अकील, खेलदास खड़े हो गए। जमशेद दस्ती मुजाहिरीन की वीडियो बनाते रहे। हुकूमती अरकान ने बजट तकरीर सुनने के लिए हेडफोन्स लगा लिए। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2550 अरब रुपए का बजट मुख्तस। ग्रांट्स के लिए 1927 अरब रुपए की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 1186 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना कहते हैं 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 112 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। आला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 734 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ज़मशुदा फाचा के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब, ज़मशुदा फाचा के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस। बजट में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। दयामेर भाषा डैम के लिए 32 अरब 70 करोड़। महमद डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़। कराची वाटर स्कीम के लिए 3 अरब 20 करोड़। कैलरी फीडर कैनाल की लाइनिंग के लिए 10 अरब। इंडस बेसिन सिस्टम पर टेलीमेट्री की तनसीब के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फीडर कैनाल के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए। कशी कैनाल के लिए 69 करोड़ रुपए। गिलगित बल्तिस्तान की 5 स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद 41, सियालकोट 42 डिग्री। बलूचिस्तान में भी गर्मी का राज। सिब्बी में पारा 42 और जैकबाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 42, पेशावर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहने की पेशगोई। यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और पर्चा कट गया। मानजोगर समेत 5 अफराद शामिल। खातून की मुद्दत में लाहौर नवाब टाउन थाना में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक सलमान नामी नौजवान ने घर बुलाकर नशा व चीज़ पिलाई और ज्यादती का निशाना बनाया।
मुलजिम ने नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। मैं और मेरी बहन सलमान को मना करने उसके घर गए। वहां मौजूद रजब भट्ट, मान जोगर, जवाद हैदर ने कमरे में बंद कर दिया। मोबाइल रीसेट करने के बाद धमका कर निकाल दिया।